පැහැරගෙන වචනයට ඕනෑකමින් ඇහුම්කන් දෙන්න යුතු වෙලාවක් තිබෙනවා. நான் இக்கரையா இருந்தாலும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்பதற்கு எங்களுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கணும். நாங்க இந்த இடத்துல நிக்கிறோம். දෙවියන් වහන්සේගේ සුද්ධ වචනය தேவனுடைய பரிசுத்த வார்த்தை சொல்லுகிறது. යෙසායා புத்தகம் 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 9ாம் அதிகாரம் 13 ඉඳලා 17 වෙනි පදය දක්වා පද 4ක් අපි බලන්න යනවා. 13ாம் வார்த்தை 13 தொடக்கம் 17ாம் வார்த்தை வரைக்கும் நாங்க தியானிக்க போகிறோம். යෙසායා 9 எசாயா புத்தகம் 9ாம் அதிகாரம் 13 ඉඳලා 17 දක්වා සිංහල භාෂාවෙන් කියවන්න. 13 தொடக்கம் 17 வரைக்கும் நாங்க வாசிக்க கேட்போம். එහෙත් සෙනඟ සමුන්ට පහර දුන් තැනන් වහන්සේ වෙතට නොහැරි සේනාවල ස්වාමින් වහන්සේ නොසෙව්වෝය. එබැවින් ස්වාමින් වහන්සේ හිස සහ වල්ගේද කල් අත්ත සහ පන්ගසද එක දවසේම ඊශ්‍රායෙල්ගෙන් කපා දමනසේක. හිස නම් වෘද්ධයා සහ ගෞරව ඇත්තාය. වල්ගය නම් බොරු උගන්වන අනාගත වාක්‍යය. මක් නිසාද මේ සෙනගට මඟ පෙන්වන්නෝ ඔවුන් මුලා කරවෙති. ඔවුන් විසින් ගෙන යනු ලබන්නෝද නාස්ති වෙති. එබැවින් ස්වාමින් වහන්සේ ඔවුන්ගේ යෞවනයන් කෙරෙහි ප්‍රීති නොවනසේක. ඔවුන්ගේ පියා නැත්තන්ටත් වැන්දපුවන්ටත් අනුකම්පා නොකරනසේක. මක් නිසාද ඔවුන් සියල්ලෝම අභක්තිකයෝද නපුර කරන්නෝද වෙති. සියලු මුකද නින්දිත දේ නොකරති. නින්දිත දේ කතා කරති. නින්දිත දේ කතා කරති. සියලු මුකද නින්දිත දේ කතා නොකරති. මේ සියල්ල ඌ නමුත් උන්වහන්සේගේ උදහස පහ නොවි උන්වහන්සේගේ හස්තය තවම දිගු කර තිබේ. සෙනෙවන්ත දේවදරුවනි, பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, මේ ස්ථානයේදී යෙසායා අනාගත වක්තෘතුමා තුලින් කියනවා இந்த இடத்துல எசாயா தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார். මේ 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේම දිහා බලනකොට දෙවියන් වහන්සේගේ උදාස ගැන දේව දඬුවම ගැනයි කතා කරන්නේ. இந்த 9ாம் அதிகாரத்தில் தேவனுடைய தண்டனையை பற்றி கர்த்தர் கூறப்படுகிறார். ඒ දේව දඬුවමින් එක කොටසක් තමයි දැන් අද මේ අලියම කාලේ අපි බලන්න යන්නේ. இந்த அதிகாலை வேளை தேவனுடைய தண்டனையில் ஒரு பகுதியை நாங்க பார்க்க போகின்றோம். අපි රාත්‍රී එළි වෙනකන් අපි මේ নমස්කාර කරමින් ඉන්න වෙලාවේදී මේ වචනය இரவு முழுவதும் நாங்கள் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிற வேளையில் இந்த வார்த்தையானது ඔබ බලයි ඇයි මේ විදිය වචනය? ஏன் இந்த மாதிரி வார்த்தை අපි එළි වෙනකන් අපි নমස්කාර කරා. நாங்க விடியும் வரை நாங்கள் අපි ஆராதிக்கிறோம். පිබිදීම ගැන මීට ඉස්සලා බලපු දේශකයා දේවදාසයා දේශනා කරා. நாங்க எழுப்புதலை குறித்தான ஒரு வார்த்தையை கேட்டோம். දැන් ஆனால் இப்பொழுது දඬුවමක් ගැන කතා කරනවා. தண்டனை குறித்து பார்க்க போகிறோம். සෙනෙවන්ත දේවදරුවනි, பிரியமானவருடைய දෙවියන් වහන්සේ තුල தேவனுடைய வார்த்தை සිටින සෙනග தேவனுக்குள்ளாய் இருக்கிற දෙවියන්ගෙන් ඈත් වෙන වෙලාවේදී தேவனை விட்டு දේව වචනයට කීකරු වෙන්නේ නැති වෙලාවේදී தேவனுடைய வார்த்தைக்கு දේව கீழ்ப்படியாமல் හදට ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැති වෙලාවේදී தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்காமல் போகும் සිදුවෙන සිදුවීම ගැනයි මෙතන කියන්නේ. அங்கே நடக்கும் காரியங்களை குறித்து தான் இப்பொழுது பார்க்க போகிறோம். අපි දන්නවා යෙසායා පොතේත් කියනවා, අපි අලුත් කිව්සුමෙත් කියනවා මේ සෙනග ඔවුන්ගේ තොල් වලින් මට ගෞරව කරති, ඔවුන්ගේ සිත් මාගෙන් දුරය කියලා. எசாயா புத்தகம் மற்றும் புதிய ஏற்பாட்டில் சொல்லப்படுகிறது இந்த ஜனங்களான தன் உதடுகளினால் தேவனை ஆராதிக்கிறார்கள் என்று. තොල් වලින් කටින් ස්තුති කරනවා. தன் உதடுகளினால ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துறார்கள். හදවතින් නෙවෙයි. தன் முழு இருதயத்தில் இருந்தல்ல. පැහැදිලිද? දැන් ඒ නිසා නම් මෙතන ඉන්න ඔබට කියන්නේ அதனால தான் අපි රෑ එළි වෙනකන් හාලෙලූයා ස්තුති වේවා යේසුනේ ඔබ ජීවමානයි කියලා කටින් පිට කරා. நாங்க இரவு முழுவதும் அதிகாலை வரைக்கும் நாங்க எங்களுடைய வார்த்தையினால ஹalleluya நன்றி என்று சொன்னாலும், යේසුස් ජීවමානයි කිව්වත් இயேசு கிறிஸ்து ஜீவனுள்ளவர் என்று சொன்னாலும், හදවතේ යේසුස් වහන්සේගේ ජීවමානත්වය ඔබ අත්දකින්නවද? எங்களுடைய இருதயத்துக்குள்ள அவர் ஜீவனுள்ளவர் என்பதை හදවතින් ඔබ எங்களுடைய இருதயத்துக்குள்ளாக කොයි තැනද ඉන්නේ? எப்படி எங்கனைக்கு வைத்திருக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவை? අපි සමහරකට අපි ඔය කියවගෙන යනවා. நாங்க சிலர் அப்படியே சொல்லி சொல்லி கொண்டு போகலாம். හැබැයි අපි තාත්තා කියන දේ අහනවද? ஆனா எங்க அப்பா சொல்றது நாங்க கேக்குறோமா? තාත්තා කියන දේ කරනවද? எங்க அப்பா சொல்றது நாங்க செய்து සේනාවල දෙවියන් වහන්සේ කියන දේ කරනවද? சேனைகளின் கர்த்தராகிய தேவன் சொல்றது நாங்க கேக்குறோமா? වෛර කරනවට ප්‍රේම කරන්න කියනවා. எங்களுக்கு வைராக்கியம் பண்ணுவதற்கு நாங்க அன்பு செலுத்துகிறோம். ශාප කරනවට ආශිර්වාද කරන්න කියලා කියනවා. எங்களுக்கு சாபம் செய்கிறவர்களுக்கு நாங்க அன்பு செலுத்துறோம். අභ්‍යන්තරයෙන්ම සමාව දෙන්න කියලා කියනවා. உள்ளார்ந்த ரீதியில இருந்து நாங்க மன்னிப்பு கொடுக்கிறோம்.
செய்கிறோமா? අපි ඒව කරනවද? நாங்கள் இதை செய்கின்றோமா? විනාශ වෙන අයව හොයාගෙන යන්න කියලා කියනවා. அழிந்து போகிற மக்களை நாங்க தேடி போகிறோமா? සුභාරංචිය කියන්න කියලා කියනවා. கர்த்தருடைய வார்த்தையை சொல்லுகிறோமா? අපි நற்செய்தி ඒව කරනවද? எல்லாவற்றையும் நாங்க செய்கிறோமா? කරනවද? நாங்க செய்கின்றோமா? මේ සභාවට විලා හalleluya හalleluya කියලා කියනවා. ஆனால் சபைக்கு வந்து நாங்க ஹalleluya ஹalleluya என்று ඒ சொல்லுகிறோம். නිසා තමයි මෙතන කියන්නේ. அதுதான் தான் இந்த இடத்துல ඒත් சொல்லப்படுகிறது. මේ සෙනග තමුන්ට පහර දුන් තැන් වහන්සේ වෙතට නොහැරි. இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது தேவன் பக்கம் இன்னும் திரும்பவில்லை என்று. සමහරක් දරුවෝ ඉන්නවා சில பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க. තාත්තා මොකක් හරි වරදකට දඬුවමක් දුන්න ගමන් அப்பா ஏதாவது தண்டனை ஒரு பிள்ளைக்கு தண்டனை கொடுத்தால் දරුවෝ එක්ක ගෙදරින් පැනලා යනවා. பிள்ளை அந்த இடத்துல வீட்டை விட்டு வெளியே போவாங்க. එහෙම නැත්නම් அப்படி இல்லை என்றால் තාත්තට ගහනවා. அப்பா வீட்டை விட்டு வெளியே போவார். තාත්තට ගහනවා. அப்பா නෑ තාත්තා ළමයාට දඬුවම් කරපුම ළමයා තාත්තට ගහනවා ඊට පස්සේ. பிள்ளைக்கு அப்பா தண்டனை கொடுக்கும் பொழுது பிள்ளை அப்பாவுக்கு அடிப்பார். දැන් ඒ විදිය ස්වභාවයක් ගැනයි මෙතන කියන්නේ. அந்த மாதிரி சந்தர்ப்பத்தை அந்த இடத்துல கூறப்படுகிறது. තාත්තා කුටි දෙනවා. அப்பா அடிக்கிறாரு. තාත්තා දරුවන්ගේ වරදට දඬුවම් කරනවා. அப்பா பிள்ளைக்கு தண்டனை නමුත් கொடுத்தாரு. දඬුවම් කරාට ஆனா தண்டனை கொடுத்தாலும் මුරණ්ඩු කමෙන් හැරලා ඉන්නවා. முரட்டாட்டத்துடன் பிள்ளை இருக்கின்றார். සමහරක් දරුවෝ ඉන්නවා சில பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் කොච්චර කුටි දුන්නත් எவ்வளவுதான் அடித்தாலும் முரட்டாட்டம் பிடித்துக் கொண்டிருப்பார். ආය ඔරගෙන හේත් බලාගත්තොත් ඒමම තමයි යා. முறைத்துக் கொண்டு முரட்டாட்டம் பிடித்துக் கொண்டிருப்பார்கள். බලෙන් ඉස්කෝලේ ගිහලා යන්නේ නැහැ. பாடசாலைக்கு போக சொன்னா போக மாட்டார்கள். බලෙන් ඉස්කෝලේ ගිහලා பாடசாலைக்கு போக சொன்னா අර දෙය කරනවා ගිහලා සමාව ගන්නවා போயிட்டு மன்னிப்பு கேட்க சொன்னா ගල් වෙලා ඉන්නවා. ஒரு கல்லான இருதயத்தோட இருப்பார்கள். ඒ විදිහට තමයි මේ ඊශ්‍රායල් සෙනගට සිද්ධ වුණේ. அந்த மாதிரி தான் இந்த දෙවියන් වහන්සේ තෝරගත්ත සෙනග ඒ විදිහට සිද්ධ වුණා. ஆண்டவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட දේව දරුවෝ இப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில் தான் இருந்தார்கள். දේව දරුවෝ தேவனுடைய பிள்ளைகள் அவர்கள். තාත්තා කියන දේ අහන්න නැතුව அப்பா சொல்றதை கேட்காமல் වචනයට අකීකරු වෙලා வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் ඔවුන්ට ඕනි පාරේ ගියා. அவங்க இஷ்டப்பட தனக்கு சித்தமானதை செய்தார்கள். තාත්තා කියනවා அப்பா சொல்றாரு මම දඬුවම් කරා. நான் தண்டனை கொடுத்தேன். මමයි ඔවුන්ට පහර දුන්නේ. நான் தான் அவருக்கு தண்டனை මමයි ගුටි දුන්නේ. நான் தான் அவருக்கு அடித்தேன். ඒත් මම ළඟට හැරිලා ආවේ නැහැ. அப்படி இருந்தும் அவர்கள் என் பக்கம் வரவில்லை. ඒත් මම ළඟට හැරිලා ආවේ නැහැ. என் அருகில் வரவில்லை. තාත්තා කෙනෙක් දඬුවම් කරන්නේ அப்பா தண்டனை கொடுப்பது තරහටද? கோபத்துக்கா? ඔව් තරහක් තියෙනවා. கோபம் இருக்கும். තරහ ළමයාත් එක්කද? கோபம் பிள்ளையோடையா? නෑ. இல்லை. ළමයා කරපු වරදටයි තාත්තට කේන්තියන්නේ. பிள்ளை செய்த பிள்ளைக்கு ඒ தான் වරද හදන්නයි දඬුවම දෙන්නේ. அந்த பிள்ளை சரி செய்ததுக்கு தான் அப்பா தண்டனை கொடுக்கின்றார். පැහැදිලිද? விளங்குதா? නමුත් ඒත් ஆனாலும் තාත්තා ළඟට හැරිලා එන්නේ නැහැ. ஆனாலும் பிள்ளை அப்பாவின் பக்கத்தில் තාත්තා இல்லை. ගැහුවනේ. அப்பா அடித்தாரே. මම දෙන්න ලොකු නාම තාත්තට. பிள்ளை யோசிப்பார் எப்பயாவது அப்பாவுக்கு நல்ல ஒரு அடியோடு கொடுக்கும். තාත්තා නැහැ කියලා මට ජීවත් වෙන්න බැහැ කියලා හිතයි. தாத்தா இல்லாட்டி என்னால் வாழ முடியாது அப்படி முடியாதா என்று நினைப்பார்கள். දැන් මගේ අතපය අතර ලොකුයි. என்னுடைய கால் கை இப்ப நல்லா வளர்ந்துருக்கு. මට පුළුවන් ජීවත් වෙන්න. எனக்கு வாழ முடியும். තාත්තා ඕනේ. அப்பா தேவையில்லை. මෙන්න මේ විදිය දෙයක් තමයි මෙතන සිද්ධ වුනේ. இந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம் சூழ்நிலை தான் இந்த இடத்தில் වලින් තාත්තා ගුටි දුන්නම ළමයා අඬනවා ඇත්ත. අඬනවා දුක් වෙනවා. හැබැයි ළමයා තේරුම් ගන්නවා තාත්තා ගැහුවේ මට මාව හදන්න කියන එක. அப்பா அடிக்கிறது சாதாரண பிள்ளை தவறு செய்தல். ஆனா பிள்ளை உணரணும் அப்பா හැබැයි இதை சரி හිටපු සෙනග செய்யறது. එදා ඒ හිටපු සෙනග அன்று இஸ்ராயல் ஜனங்கள் ඒ දේව දරුවෝ වගේ හිටපු සෙනග தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருந்தவர்கள் කී කරුණේ නැහැ. கீழ்ப்படியவில்லை. හැරිලා ආවේ නැහැ. திரும்பி வரவில்லை. හැරිලා ආවේ නැහැ. திரும்பி வரவில்லை. සෙනෙවන්ත දේව දරුවනි என்னுடைய அருமையான பிள்ளைகள் මෙතන කියනවා இந்த இடத்தில் சொல்லப்படுகிறது නොහැරි සේනාවල ස්වාමින් වහන්සේ නොසෙව්වෝය. சேனைகளின் கர்த்தரை தேடாமலும் இருக்கிறார்கள். මොකද කියන්නේ? என்ன சொல்லப்படுகிறது? සේනාවල දෙවියන් වහන්සේ හෙව්වේ නැල්ලු. சேனைகளின் கர்த்தரை தேடாமல் இருக்கிறார்கள். සේනාවල දෙවියන් වහන්සේ හෙව්වේ නැල්ලු. சேனைகளின் கர்த்தரை அவர்கள் தேடவில்லை.
එහෙනම් දඩුවම් කරලා තියෙන්නේ කවුද? இப்ப யார் அந்த இடத்துல தண்டனை கொடுத்திருக்கிறது? ආස පොළව මොවා පාලනය කරන සේනාවල දෙවියන් වහන්සේ. வானத்தை பூமியை படைத்த அந்த சேனைகளின் கர்த்தர். මගේ තාත්තේ කියලා කතා කරන්න අයිතිය දුන්න දෙවියන් වහන්සේ. என்னுடைய அப்பா என்று சொல்லப்படும் உரிமையை கொடுத்த அந்த தகப்பனார். අපිට උරුමය දුන්නා වූ ඒ දෙවියන් වහන්සේ. எங்களுக்கு பிள்ளை என்ற உரிமையை கொடுத்த அந்த தகப்பனார். මොකද කියන්නේ? என்ன சொல்லப்படுகிறது? ඔව් මං හෙව්වේ නෑ. அவங்க என் பக்கம் வரவில்லை. මාව හෙව්වේ නෑ. என்னை தேடவில்லை. මං ළඟට ආවේ නෑ. என் அருகில் வரவில்லை. ස්නේහවන්ත දේව දරුවනි. எனக்கு பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, එබැවින් ස්වාමින් වහන්සේ හිස සහ වල්ගය ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ එහෙමනම් நேற்று சொல்லப்படுது கர்த்தர் இஸ்ரவேலின் தலையும் வாளையும் பற்றி பேசுகிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ අලුත් කිව්සුනේ උඹ වල්ගය නොව හිස වෙන්න සවස්වනවායි කියලා. ஆண்டவர் புதிய ஏற்பாட்டில் சொல்லுகிறார், உன்னை வாளாக்காமல் අපේ தலையாக்குவேன். දෙවියන් වහන්සේ අපිව ඔසවන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. අපිව ඉහළටම ගෙනියන්න ලෑස්තිව සිටිනවා. எங்களுடைய தேவன் எங்கள் உயர உயர கொண்டு போகிறதுக்கு ஆயத்தமாய் இருக்கிறார். ස්නේහවන්ත දේව දරුවනි. சேனைகளின் கர்த்தர், මෙතන ඉන්න තාත්තලා, இந்த இடத்துல இருக்கிற මෙතන ඉන්න அப்பா, අම්මලා, இந்த இடத்துல தாய்மார்கள், ඔබගේ දරුවන් உங்களுடைய பிள்ளைகளை ඔබට වඩා ගොබ්බ වෙනවටද කැමති? ඔබට වඩා ඉහළ ඥානවන්තයෙක් වෙනවටද කැමති? உங்களை விட கீழே செல்வதற்கு நீங்க விருப்பமா இல்ல உங்களை விட மேல உயர செல்ல விருப்பமா? ඔබ කුලී වැඩක් කරනවා නම් ඔබේ දරුවා நீங்க கூலி வேலை செய்தால் உங்களுடைய பிள்ளை ඔබට වඩා පහත් රස්සාවක් කරනවටද කැමති? ඉහළ රස්සාවක් කරනවද? உங்களோட கீழே ஒரு கீழ்த்தரமான வேலையை செய்வதற்கு நீங்க விருப்பப்படுவீர்களா, இல்லாட்டி உங்களை விட உயர்ந்த ஸ்தானத்துக்கு போயிட்டு உயர்ந்த வேலையை செய்ய விருப்பப்படுவீர்களா? කොහොමද කැමති? எதற்கு நீங்க விருப்பம்? කතා කරන්නේ නිදද? தூக்கமா கதைங்க? අපිට වඩා උගත්, අපිට වඩා ඉහළ රැකියාවක් කරනවට තමයි කැමති. எங்களை விட உயர்ந்த ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு தொழில் செய்தா நாங்க එහෙනම් මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන අම්මා තාත්තා තමන්ගේ දරුවෝ තමන්ට වඩා ඉහළට යන්න ඕනි කියලා හිතනවා නම් இந்த உலகத்தில் வாழ்கின்ற பெற்றோர்மார் தங்களுடைய பிள்ளைகள் உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் போயிட்டு தொழில் செய்வதை விரும்புகிறீர்கள் என்றால், ඔබවයි මාවයි මවපු දෙවියන් වහන්සේ ඊට වඩා ඔබයි මමයි ගැන කොච්චර හිතනවද? உங்களை என்னை படுத்த அந்த தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களை குறித்து எவ்வளவு தூரம் யோசிப்பாராக இருக்கும்? කොහොමද? எப்படி இருக்கும்? එවනම් මේ රාත්‍රියේ අපි නිදි මරණයි කියන එකේ තේරුම ඔබ දේව දරුවෙක්ගේ උරුමය ඉස්සලා ලබා ගන්න. நாங்க இந்த இரா முழுவதும் விழித்திருந்து நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம் என்று அதனை விளக்கம் என்னன்னு சொன்னா, தகப்பனாருடைய உரிமையை பெற்றுக்கொள்வது. අපි රෑ එළි වෙනකන් அப்படி නිදි මරුවා කියලාවත් நாங்க இரவு முழுவதும் நாங்க தூங்காமல் இருப்போம் என்று சொல்லியும், අපි හාලෙලූයා කියලා කොච්චර ගීතිකා ගායනා කරා, நாங்க எவ்வளவு பாடல் பாடுகிறது ஹalleluya என்று சொன்னாலும், කොච්චර මේ දේව වචනේ ඇහුම්කන් දුන්නා, ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நாங்க எவ்வளவு தூரம் கேட்டாலும் වැඩක් නැහැ. அதுல வேலை இல்லை. අපි වෙනස් වෙන්නේ නැත්තම්. நாங்க வேறுபடாவிட்டால், ඒ නිසා තමයි 2 කොරින්ති 5:17 කියන්නේ அதனால்தான் சொல்லப்படுது 2 கொரிந்தியர், පරණ සියල්ල පහව ගියේ සියල්ල අලුත් විය. பழையவைகள் எல்லாம் ஒளிந்து போன எல்லாம் புதிதாய் மாறின என்று. අපේ පරණ සියල්ල පහ වෙලා. எங்களுடைய பழைய காரியங்கள் எல்லாம் போய்விட்டது. චුට්ටක් හිතන්න. கொஞ்சம் யோசிச்சு අපි பாருங்க. යේසුස් වහන්සේ ළඟට ආවයි කියලා අපි වෙනස් වෙලා නැත්නම් අපි පරණ මිනිස්යාම නම් நாங்க இயேசு கிறிஸ்துவ அருகில் வந்து விட்டோம், ஆனா இன்னும் பழைய மனிதராக இருந்தால் මොකක්ද ඇති වෙන්නේ? අපි රැයට නිකන් හාලලියෝ කියනද? அது என்ன அர்த்தம்? நாங்க இரவு முழுவதும் தூக்க விழித்து ஹalleluya சொல்றதுல ඇදිරිට මං කියනද? நான் சொல்றது விளங்குதா? එහෙනම් ඔබයි මමයි අභ්‍යන්තරයෙන් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. நீங்களும் நாங்களும் உள்ளார்ந்த ரீதியாக மாற வேண்டும். ඔබයි මමයි අභ්‍යන්තරයෙන් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. நீங்களும் நானும் உள்ளார்ந்த ரீதியாக மாற வேண்டும். ඔබ ලෑස්තිද වෙනස් වෙන්න? நீங்க ஆயத்தமா வேறுபடுகிறதுக்கு? ඔබ ලෑස්තිද වෙනස් වෙන්න? நீங்க ஆயத்தமா மாறுகிறதுக்கு? ඔබ ලෑස්තිද වෙනස් වෙන්න? நீங்க ஆயத்தமா மாறுபடுகிறதுக்கு? ඇයි මං නැවත නැවත අහන්නේ? நான் திரும்ப திரும்ப ஏன் இதை கேட்கின்றேன்? අපි ඉරිදාවල් 52ම සභාවට එනවා.
நாங்க ஞாயிறு 52 ஞாயிறு நாங்க சபைக்கு வருவோம். සර්වරාත්‍රික දේවමල් කොච්චර දෙයකට සහභාගී වෙනවා. இந்த விழிப்பாராதனைகளுக்குள்ள நாங்க எத்தனையோ விழிப்பாதலை නිරාහාර යාඥාවන් කොච්චර සහභාගී වෙනවා. நாங்க உபவாச ஜெபங்களுக்கு கலந்து கொள்ளுவோம். පිපිදීමේ රාශියම දවස් 3-4 අපි අවුරුද්දකට තියෙනවා. එක දිගටම. ஒரு வருடத்துல 3 நாட்கள் எழுப்புதல் ஆராதனையில் கலந்து கொள்ளுவோம். නමුත් ஆனாலும் අපි තවම එක තැන. ஆனால் நாங்க ஒரே இடத்தில் தான் இன்று நின்று கொண்டிருக்கின்றோம். තාත්තා දඬුවමුත් කරනවා. அப்பா எங்களுக்கு தண்டனையும் கொடுக்கின்றார். කොච්චර ඔබට මේ දඬුවම් කරලා ඇද්ද? எனக்கும் உங்களுக்கு எவ்வளவு தண்டனையை கத்தர் கொடுத்திருப்பார். ආජි කොච්චර දඬුවම් කරලා ඇද්ද? எங்களுக்கு எவ்வளவு தண்டனையை கொடுத்திருப்பார். කතා කරන මටත් එහෙමයි. கதைக்கிற எங்களுக்கும் அதேதான். සමහරකට අපි ඇක්ටර් කමට හැරෙන්නේ නැතු ඉන්නවා. நாங்க சில நேரம் இந்த இடத்துல நடிகர்கள் போல இருக்கலாம். අපි හරි ඇක්ටර්යි. நாங்க நல்ல நடிகர்கள் போல. අර දැන් ඔයගලගේ ළමයි කරන සමහරකට මම ඇක්ටර් වෙලා මොනවාරි කෑගා එකම දේ ඉන්නවනම් තාත්තා කොච්චර ගුටි දෙනවා. තාත්තත් ගුටි දෙනවා අම්මත් ගුටි දෙනවා. சில நேரம் உங்களோட பிள்ளைகள் வந்து நடிகர்கள் போல இருந்தாலும் அந்த இடத்துல அம்மாவும் அடிப்பாங்க அப்பாவும் அடிப்பாங்க. ඒතු ஆனாலும் அவர் ஒரு நடிகர் போல இருப்பாரு. අපි හැරෙන්නේ. நாங்க இன்னும் மனம் திரும்பவில்லை. අපි හරි ඇක්ටර්යි. நாங்க இன்னும் நடிகர்களை போல இருக்கின்றோம். අපි හරි උඩගුයි. நாங்க இன்னும் வந்து எங்களை தாழ்த்தவில்லை. අපි හරි අහංකාරයි. நாங்க இன்னும் அகங்காரத்தனத்துல இருக்கிறோம். பெருமை. பெருமை. අපි හරි අහංකාරයි. நாங்க இன்னும் பெருமையில இருக்கிறோம். අර චූටි දරුවෙක් சின்ன பிள்ளை ඇවිදින්න පටන් ගත්තම අම්මා අල්ලන්න ගියත් දෙන්න තාත්තා අල්ලන්න ගියත් දෙන්න තනියෙන් සිංහයා වගේ ඉස්සරහට කියලා ගෝලොන් ගාලා ගිහලා වැටිච්ච ගමන් ගාලා පටන් ගන්නවා. நடக்க பழகுற ஒரு சின்ன பிள்ளை அம்மாட கையும் பிடிக்க மாட்டாங்க அப்பாட கையும் பிடிக்க மாட்டாங்க. அந்த பெருவில நடந்து கொண்டு போவாங்க. கீழே விழுந்த அப்பாட அழுவாங்க. ආස පොළොව මම පාලනය කරන සේනාවල දෙවියන් වහන්සේ පියෙක් හැටියට අපිව වර්ධනය කළා. අපිව යම් තැනකට උසස් කරපු ගමන් අපිට එනවා අහංකාරකම මට පුළුවන් කියන තැනට එනවා. வானத்தையும் பூமியை படைத்த கர்த்தர் எங்களை வழி நடத்துகிற பொழுது நாங்கள் ஒரு இடத்துக்கு வந்த பிற்பாடு எங்களுக்குள்ளாவும் பெருமை கடந்து வருகின்றது. එතකොට අපි හිස නෙවෙයි වල්ගේ තැනට එනකන් අපි වැටෙනවා අපිවත් දන්නේ නැහැ. அப்பொழுது நாங்க தலை இல்லை வாளை போன்று கீழே ஒரு ஸ்தானத்துல போய் விழுங்கு வரைக்கும் எங்களுக்கு හැබැයි தெரியாது. මේ ස්ථානයේ වල්ගේ හිස කියන දෙක වෙනස් විදියට හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. இந்த இடத்துல இந்த வசனத்துல தலையும் வாளையும் பற்றி வேறு விதமாக கதைக்கப்படுகின்றது. හිස කියන්නේ වය වෘද්ධ தலை என்பது ගෞරවය ඇති මිනිසයා. மூப்பனும் கனம் பொருந்தின ஒருவரை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. වයසට ගිය මුහුකුරා ගිය කෙනා. வயோதிபர் வயது சென்ற ஒரு கனம் பொருந்தியரை பத்தி சொல்லப்படுகிறது. වල්ගේ කියන්නේ வாள் என்பது බොරු ගුරුවරු සහ බොරු ඉගැන්වීම ගැන කතා කරනවා. பொய் பேசுகின்ற ஒரு தீர்க்கதரிசி. අද සමහරක් එවුන් ලංකාවේ ඉන්නවා. இந்த மாதிரி சில பேர் சில லோகத்தில் தேசத்தில் இன்னவா? இருக்கின்றார்கள். உலகத்திலும் இருக்கின்றார்கள். ඔවුන් හිස වගේ කියලා හිතාගෙන නැට්ටේ ක්‍රියාව තමයි කරන්නේ. தலை மாறி இருந்து கொண்டு தேவையற்ற காரியங்களை මේ செய்கிறார்கள். දේවචනනු කියන්නේ இது தேவனுடைய வார்த்தையின்படி தான் நான் சொல்லுகின்றேன். බොරු අනාගත වාක්‍ය பொய் தீர்க்கதரிசன வார்த்தைகள், යකාව පාවිච්චි කරලා හාස්කම් தனக்குள்ளாக பேய் வைத்து அற்புதங்கள் செய்கின்ற காரியங்கள். හැබැයි යේසුස් වන නම විතරක් දරාගෙන ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து என்ற நாமத்தை போட்டுக்கொண்டு செய்வார்கள். වංචාකාරකමේ ආත්ම வஞ்சனை செய்கின்ற ஆவி, රැවටීමේ ආත්ම ஏமாற்றுகின்ற ஆவி, ප්‍රෝඩාවේ ආත්ම ප්‍රෝඩාවේ රැවටීමේ ප්‍රෝඩාවේ ආත්ම ஏமாற்றுகின்ற ஆவி. හැබැයි අපි ඒවට හරි ආසයි. அதற்கு நாங்க ரொம்ப ஆசைப்படுவோம். YouTube වල ඒ ඉගැන්වීම් වලට හරි ආසයි. நாங்க யூடியூப்ல இருக்கிற அந்த படிப்பினைகளுக்கு ரொம்ப ஆசைப்படுவோம். රෑ එළිවෙනකන් හරි ඒ වගේ කාලය ගත කරයි. நாங்க இரவு முழுவதும் கூட அதற்காக எங்கள் காலத்தை செலவழிப்போம். අයියතන හාස්කම සිද්ධ වෙනවනේ. ஏன் சொன்னா அதற்குள்ளாக அற்புதங்கள் நடக்கின்றன. ஆனாலும் වංචාවේ බොරුවේ රැවටීමේ ආත්මය කියන එක අපි දන්නේ නැතුව අපි එතනට பொய் வஞ்சனை இந்த மாதிரி ஏமாற்றுகின்ற ஆவிக்குள்ளாய் கடந்து போயிருப்போம். එහෙනම් එදත් ඒක තිබිලා තියෙනවා. அன்றும் இது காரியங்கள் இருக்கின்றது. අදත් තියෙනවා. இன்றும் இந்த காரியங்கள் හෙටත් වෙයි. நாளையும் இருக்கும். යේසුස් වහන්සේගේ රහස් පැමිණීම සිද්ධ වෙනකොට වෙයි. இயேசு கிறிஸ்துவின் ரகசிய வருகை வரும் ඒ வரைக்கும் ඔසවගත්තට පස්සේ ඒකත් පස්සේ ඊට වඩා තවත් වැඩි සිද්ධ වෙයි. ஆண்டவர் எங்களை அழைத்து செல்லும் பொறுப்பாடும் இது நடக்க போகின்றது. දැන් තව එකෙක් ඉන්නවා. இன்னொருவர் இருக்கிறார். ආරම්භයේ නියමයි. ஆரம்பம் நல்லா இருக்கும். දැන් තෙල් කුප්පි ගෙවල් හතර වටේ වලවන්න දානවා.
දෙනවා. தேங்காய் எண்ணெய் குப்பி இன்னைக்கு வீடு முழுவதும் செல்லுது. තෙල් ඇඟේ ගන්න වෙනම දෙනවා, බොණ්ඩ වෙනම දෙනවා. குடிப்பதற்கு வேறாக, உடம்பில் பூசுவதற்கு வேறாக கொடுக்கின்றார்கள். දැන් මේක තව ඉගැන්වීමක් කියලා තියෙනවා. இன்னொரு படிப்பினை வருகிறது. අර ධනාත්මක චින්තනය කියලා උගන්වන කෙනෙක් ඉන්නවා. செல்வாக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு படிப்பினை இருக்கின்றது. එයා ළඟට යන්න. அந்த இடத்துக்கு நீங்க එයාත් නියමයි. அவரும் நல்லவர். කොහොමද අහවල් එක්කෙනත් එක්ක කරට උඩින් අත දාගන්න විදිය? இப்படி பாருங்க, தோளோடு தோல் கை போட்டு கொண்டு போகிற පොඩ්ඩක් காரியம் හිතන්න. கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்க. දෙවියන් වහන්සේගේ සුදු වචනේ අර தேவனுடைய வார்த்தையை தவிர තව දෙයක් හරි කියලා කියනවා නම් இன்னொரு விடயம் சரி என்று சொல்லுகிறார்கள். ඒ අය සමහරක් අය ලිබරල් වාදී ඉගැන්වීම් වලට අහුවෙච්ච අය. அவர்கள் லிபரல் என்கின்ற படிப்பினைகளாய் கடந்து போயிருக்கிறார்கள். ඒක නිසා அதனால ඔබයි මමයි පරිසම් වෙන්න ඕනි කාලෙක ඉන්නේ. நாங்களும் நீங்களும் ஜாக்கிரதையா இருக்கிற காலத்துக்குள்ளாய் கடந்து வந்திருக்கிறோம். බයිබලයේ කියන්නේ අන්තිම කාලේ සභා මුලා කරන ආත්මයෝ කියලා තියෙන්නේ. இந்த கடைசி நாட்கள்ல சபையை வீழ்த்துகின்ற ஆவிகள் வந்திருக்கின்றது. එහෙනම් ඒක යසායා කලින්ම කියනවා. அதை ஏசாயா ஆரம்பத்திலே යේසුස් சொல்லியிருக்கிறார். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ එන්න අවුරුදු 600කට ප්‍රථමයෙන් මේක කියන්නේ. இயேசு கிறிஸ்துவான இந்த உலகத்துக்கு வருவதற்கு முன்பு 600 வருடங்களுக்கு முன்பு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. මෙතනින් තව අපි ඉස්සරහට ගියාම මතෙව් සුභාරංචි විතර එළිදරව් පොතට දක්වා මේ බොරු ප්‍රොපේතවරු ගැන හොඳටම උගන්වනවා. மத்தேயு புத்தகத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தல் வரைக்கும் இந்த பொய் தீர்க்கதரிசிகளை பற்றி அந்த கிறிஸ்து பற்றி சொல்லப்படுகின்றது. එහෙමනම් அப்படி என்றால் යේසුස් වහන්සේට අවුරුදු 600කට ඉස්සෙල්ලා එවනම් 2600කට ඉස්සෙල්ලා මේක කියලා තියෙනවා. இயேசு கிறிஸ்து வருகிறது 600 வருடங்களுக்கு முன்பதாக சொல்லப்படுகிற 2600 வருடங்களுக்கு முன்பது இப்படியான காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. එහෙනම් එදා තිබ්බට වඩා අද භයානකයි නේද? அன்றைய நாளை விட இன்றைய நாள் பயங்கரமாய் இருக்கிறது. හැබැයි අද ගොඩාක් දෙනෙක් බොරු ඉගැන්වීමට හරි කැමති නේද? ஆனா இன்று அநேகர் இந்த பொய்யான படிப்பினைகளுக்கு மிகவும் விருப்பம் உள்ளவர்களாய் අද இருக்கின்றார்கள். හාස්කම් පස්සේ යන්න, அற்புதங்களுக்கு பின்னாக செல்ல, හාස්කම් ගිහින් බලන්න කොච්චර ආසයිද? அற்புதங்களை சென்று பார்ப்பதற்கு எத்தனை ஆசையாக இருக்கின்றார்கள். පොඩ්ඩක් හිතන්න. கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்க. තාත්තත් දඬුවම් කරන වෙලාව ඉතාමත් භයානකයි. அப்பா தண்டனை கொடுக்கின்ற நேரம் மிகவும் பயங்கரமானது. යේසු 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 කියන කිසිවෙක් ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ. இயேசு இயேசு என்று சொல்லுகின்ற யாருமே தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு දේව உட்பிரவேசிப்பதில்லை. වචනය අනුව ජීවත් වෙන කෙනා විතරයි ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්නේ. தேவனுடைய வார்த்தையின்படி தன் ஜீவியத்தை கொண்டு செல்கிற மாத்திரமே பரலோக ராஜ்யத்துக்கு செல்ல வேண்டும். එවිට ඔව්හු කියයි. அந்த நேரத்துல එවිට ඔව් එවිට ඒ කට්ටිය කියනවා. அந்த நேரத்துல நீங்கள் சொல்லுவார்கள். அவர்கள் சொல்லுவார்கள், අපි ඔබගේ නාමයෙන් අනාගත වාක්‍ය කිව්වා. உங்களுடைய நாமத்தினால் நாங்கள் தீர்க்க தரிசனங்களை சொன்னோம், பிசாசுகளை விரட்டினோம், හෙට්ටු සුව කරා. நோயாளிகளை சுகப்படுத்தினோம், අරහස්කම මේ හාස්කම කරා. நாங்கள் அற்புதங்களை செய்தோம். යේසුස් වහන්සේ කියනවා இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார். කිසි කාලයකත් මම ඔවුන් අඳුරන්නේ නැහැ. ஆனா இயேசு கிறிஸ்து சொல்றார், உங்களை தெரியாது என்று. මේ ලෝකේ මොන බල්ටි ගහලා මොන විදියට නම ප්‍රසිද්ධ වුණත් මොන ගෞරවය මිනිසුන්ගෙන් ලැබුවත් වැඩක් නැහැ. යේසුස් වහන්සේ අනුමත කරන්නේ නැත්නම් ජීවන පොතට නම ලියුනේ නැත්නම් நாங்கள் இந்த உலகத்தில் வாழும் போது என்னென்ன காரியங்கள் செய்தாலும் வேலையிலே இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜீவ புத்தகத்தில் எங்களுடைய பெயர் இல்லாவிட்டார். ආමෙන්. ஆமென். හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. කීදෙනෙ නිද? எத்தனை பேர் தூங்குறீங்க? හalleluya. ஹalleluya. සෙනෙහවන්ත දේව දරුවනි, என் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, මේ රාත්‍රියේ අර එළි වෙන ජාමෙට හොඳ සෙල්ලම් කියනවා වගේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ එළිදරව්ව එළි වෙනකොට තව එළිදරව්ව වැඩි. ඒක නේද මේ පණිවිඩය. விடிய விடிய என்ன விளையாட்டு போட்டாலும் தேவனுடைய வார்த்தை அந்த வெளிப்படுத்தல் எங்களுக்கு அவசியம். මේ සෙනගට මඟ පෙන්වන්නෝ ඔවුන් මුලා කරවති. இந்த சேனைகளுக்கு கர்த்தர் சொல்லுகிறார். එහෙනම් මේ බැටළුවන්ට හරි මාර්ගය පෙන්වන්න ඕනි එවුන් බැටළුවන්ව මුලා කරමින් සිටිනවා. இந்த ஆடுகளுக்கு நல்ல வழிகளை கற்பிக்க வேண்டியவர்கள் இவர்களை அடிமைப்படுத்துறார்கள். එසේකෙල් පොතේ භයංකර විදියට කියනවා මේ මුලා කරන එඬේරුන්ට මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක. எசேக்கியேல் புத்தகத்தில் அழகாக சொல்லப்படுகிறது,
அந்த ஆடுகளை தன்னுடைய வசமாக்கி கொள்ளுகிறவர்களை பற்றி. හරි භයානකයි. இது பயங்கரமானது. නිරය බලාගෙන ඉන්නවා කට අරගෙන ඔවුන්ව පිළිගන්න. நரகமானது வாயை திறந்து கொண்டு இவர்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்றனர். නිරය බලාගෙන ඉන්නවා ඔවුන්ව පිළිගන්න. நரகம் இவர்களை வரவேற்கிறதுக்கு ஆயத்தமாயிருக்கின்றது. තාත්තා දුක් වෙනවා. அப்பா கவலைப்படுகின்றார். සේනාවල දෙවියන් වහන්සේ දුක් වෙනවා. சேனைகள் கர்த்தர் கவலைப்படுகின்றார். මගේ දරුවා ඇයි මං කියන දේ අහන්නේ නැත්තේ? என்னுடைய பிள்ளை நான் சொல்லுகிறது ஏன் கேட்காமல் ඇයි இருக்கிறார்கள்? මං දෙන දඬුවම සුළු කරලා ඔවුන් හිතන මාර්ගයේ ගමන් කරන්නේ? நான் கொடுக்கிற சிக்ஷையை அற்பமாக எண்ணுகிறார் என்று. කොච්චර වේදනාවින්ද මේ කතා කරන්න කියලා දන්නවද? தகப்பனார் இந்த இடத்துல எவ்வளவு வேதனையோடு கதைக்கிறார் என்று தெரியுமா? ඔබවයි මාවයි ලෝකෙට නිර්මාණ කරපු නිර්මාතෘ දුක් වෙන්නේ. உங்களை எங்களை அந்த படைத்த அந்த கர்த்தர் கவலைப்படுகின்றார். ඒ නිසා තමයි කියන්නේ ඒත් ඔවුන්ට පහර දුන්නා. ඒත් පහර දුන්න තරන් වහන්සේ වෙතට හැරුන්නේ. இவள் පහර දුන්න තරන් වහන්සේට හැරුන්නේ. அதாவது அடித்த அந்த கர்த்தரின் இடத்திலே மனம் திரும்பவில்லை. හැබැයි මුලා කරන මුලාවන් පස්සේ යන්න ලෑස්ති. அந்த வஞ்சிக்கிறவர்கள் பக்கத்துக்கு செல்ல திருமணம் அந்த பக்கம் செல்ல ஆயத்தமாயிருக்கிறார். අද බොරු උගන්නන බොරු ප්‍රොපේතවරු බොරු අනාගතවතුරු බොරු ගුරුවරුන්ගේ කකුල් ලෙව කණ්ඩාද සෙනග ලෑස්ති. இன்னைக்கு பொய் தீர்க்கதரிசிகளை நம்பி செல்றதுக்கு ஆயத்தமாயிருக்கிறார்கள். ලෑස්තිද නැද්ද? ஆயத்தமா இருக்கிறார். හැබැයි දේව වචනය අනුව සත්‍යතාවය උගන්නන කෙනා தேவனுடைய வார்த்தையில சத்தியத்தை கற்பிக்கின்றவர்களை பார்த்தா ஐயோ, ඌ අපිට හැමදාම බයිනවනේ. இந்த நாள் இவர் எசுகிறார், හැමදාම අපිට මෙහෙමයි. இந்த நாள் இவர் இப்படித்தான் சொல்லுகிறார். එහෙම තමයි අපිට දෙන්නේ. அப்படிதான் நாங்க நினைக்கின்றோம். අර කතාවට කියනනේ තාත්තා සැරවුනොත් அப்பா எங்க மேல கோபப்பட்டார். තාත්තාව පේන්නේ නිකන් කොටියෙක් වගේ. அப்பாவை பார்த்தா ஒரு புலி மாதிரி வரும். හැබැයි ஆனால் තාත්තගේ හදවත அப்பாட இருதயமானது හාවෙකුටත් වඩා අහිංසකයි. முயலை விட மெதுவானது, சாதுவானது. ඒක තමයි ඇත්ත. அதுதான் உண்மை. මේ ලෝකේ තාත්තගේ හදවත එහෙමනම් இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அப்பாட இருதயமே அப்படி சாதுவாயிருந்தால் ඒ හදවත් මවපු දෙවියන් වහන්සේ ඊට වඩා කොච්චර මෘදුවද? அந்த இருதயத்தை படைத்த உருவாக்குற அந்த கர்த்தருடைய இருதயம் எவ்வளவு மேலானதா இருக்கும். අයිය අපිට මේක හිතන්න බැරි. ஏதை எங்களுக்கு யோசிச்சு பார்க்க முடியல. සේවන්ත දේව දරුවනි, என்னுடைய பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, අපි මුලාවට කැමති. நாங்க வஞ்சனைக்குள்ளாய் கடந்து போகிறதுக்கு අපි விருப்பம். මුලාවට කැමති. நாங்க வஞ்சனைக்குள்ளாய் கடந்து போகிறதுக்கு விருப்பப்படுகின்றோம். ඔවුන් විසින් அவர்கள் நிமித்தமா ගෙන යනු ලබන්නෝද නාස්ති වෙති. அவர்களால் நடத்தப்படுகிறவர் நாங்க நாசம் அடைகிறார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. බලන්න මෙතන කියන ලස්සන දේ. இந்த இடத்துல அழகாக சொல்லப்படுகின்றது. බැටළුව මුලා කරනවා විතරක් නෙවෙයි, அந்த ஆடுகளை இவர்கள் வஞ்சிக்கிறது மாத்திரம் அல்ல, ඔවුන් සමග යන අය නාස්ති වෙති. அவர்கள் பின்னாக செல்லுகிறவர்கள் கூட நாசம் அடைவார்கள். ඒ නිසා තමයි அதனால்தான் ජීවනයට යන මාර්ගය පටුයි, විනාශයට යන පාර විශාලයි කියලා අලුත් කිව්වේ කියන්නේ. ஜீவனுள்ள அந்த பாதையானது கரடு முரடானதும் විනාශයට යන පාර ලොකුයි. அழிவுக்கு செல்லுகின்ற பாதையானது விரிவானதாகவும் காணப்படுகின்றது. දැන් එන ඒක නේද මෙතන කියන්නේ? அதை பற்றி தான் இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகின்றது. ඒක නේද කියන්නේ? அதை பற்றி தான் இந்த இடத்துல අද சொல்லப்படுகின்றது. බලන්නකෝ. இன்னைக்கு பாருங்க, ලංකාවේ බලන්න. எங்க தேசத்தை எடுத்து பாருங்க, ලෝකේ බලන්න. இந்த உலகத்தை எடுத்து பாருங்க. වැරදි ගැන්වීම්, பிழையான படிப்பினைகள், වැරදි ප්‍රොපේත, பிழையான தீர்க்கதரிசிகள், හාස්කම් සිදුවේ. அற்புதங்கள் நடக்கலாம். මොකද ඔරිජිනල් එකේ ඩුප්ලිකේට් එකක් තියෙනවනේ. அந்த இடத்துல ஒரிஜினல் பிரதியோடு தான் இருக்கு. සමහර කාට දික්කරමුට සුවවි. අත දික්කරමුට සුවවි. சில நேரம் கரத்தை நீட்டும் பொழுதே சுகம் அடைவார்கள், බලනකොට ලෙඩ සුවවි. பார்க்கும் பொழுதே சுகம் அடைவார்கள். මරිචරුත් නැගටි. இறந்தவர்கள் கூட எழும்புவார்கள். නමුත් තරක් නෑ. ஆனா வேலை இல்லை. යේසුස් වහන්සේ ඒක කරන්නේ නැත්තම්. இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளாய் இருந்து செய்யாவிட்டால் வேலை இல்லை. යේසු අන්ත ක්‍රිස්තු. இயேசு கிறிஸ்து அந்தி கிறிஸ்து. පැහැදිලිව මං කියන්නේ. நான் சொல்லிக் கொடுப்பது விளங்குகின்றன. එනම් මෙතන இந்த இடத்தில் මුලාව
වෙලා යන්නේ කාගේ අයද? வஞ்சனைக்குள்ளாய் கடந்து போகிறது யாரு? අන්තක්‍රිස්තුගේ කට්ටිය. அந்தி கிறிஸ்து. අන්තක්‍රිස්තුගේ කට්ටිය නා அந்தி கிறிஸ்து என்கிற ஒரு கூட்டம் කොහෙටද යන්නේ? எங்க போறாங்க? විනාශයට. அழிவுக்கு. ඒක නෙවෙයි මෙතන කියන්නේ. அதை பற்றி தான் இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகின்றது. අපි ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ. நாங்க ஜாக்கிரதையா இருக்கோம். සෙනෙහවත් දේවදරුවනි. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, එබැවින් ස්වාමින් වහන්සේ ඔවුන්ගේ යෞවනයන් කෙරෙහි ප්‍රීති නොවනසේක. ஆண்டவர் அவர்கள் வாலிபர் மேல் பிரியமாய் இருப்பதில்லை. පියාණත්තාගේ වැඳවුවන්ටත් අනුකම්පා නොකරනසේක. திக்கற்ற பிள்ளைகள் மீது விதைகள் மேலும் இறங்குவதும் இல்லை. එහෙමනම් සභාවේ ඉන්න තරුණ තරුණියෝ උනත් වැඩක් නැහැ. இந்த சபையில இருக்கிற வாலிபர்களா இருந்தாலும் அவங்க வேலையற்றவர்கள். දේව වචනයට එකඟ නැත්නම් ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு இணங்காவிட்டால் அவர்கள் பிரயோஜனமற்றவர்கள். ළඟට අවංකව හැරිලා ඉන්නේ නැත්නම් அப்பாவிடத்தில் உண்மையாக மனம் திரும்பி வராவிட்டால் වැඳවුවත් වැඩක් නැහැ. விதவைகளும் ඉතින් பிரயோஜனம். වැඳවුවන්ට සලකන්න. வார்த்தை சொல்லுகிறது விதவைகளை விசாரிக்கணும் சொல்லி. ඒ වැඳවුවනත් වැඩක් නැහැ දෙවියන් වහන්සේට අවංක නැත්නම්. விதவைகளும் தேவனுடைய வார்த்தைக்குள்ளாய் දේව වචනය අනුව ජීවත් වෙන්නේ නැත්නම් தேவனுடைய வார்த்தையின்படி வாழாவிட்டால் அவர்களும் பிரயோஜனமற்றவர்கள். මක් නිසාද ඔවුන් සියල්ලෝම අභක්තිකයෝද නපුර කරන්නෝද වෙති. அவர்கள் அனைவரும் மாயக்காரும் பொல்லாதரவுமாய் இருக்கிறார்கள். එහෙනම් සභාව ඇතුලේ අභක්තිකයෝ ඉන්නවා කියන එක නේද කියන්නේ? இந்த இடத்துல சொல்லப்படும் சபைக்குள்ளும் இந்த மாயக்காரர்களும் பொல்லா සභාව ඇතුලේ දේව බය නැති අය ඉන්නවා කියන එක නේද කියන්නේ? சபைக்குள்ளாக இந்த மாயக்காரர்களும் தேவனுடைய பயமற்றவர்களும் இருக்கிறார்கள் என்றுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகின்றது. සභාව ඇතුලේ අභක්තිකයෝ ඉන්නවා. சபைக்குள்ளாக අභක්තිකයෝ அவபக்தி உள்ளவர்கள் இருக்கின்றார்கள். මාරයිනේ. අපි හිතන්නේ සභාවට එන ඔක්කොම භක්තිවන්තයෝ කියලා. நாங்க நினைக்கிற சபைக்கு வர்ற எல்லாரும் பக்தி உடையவர்கள் என்று. ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා தேவன் சொல்கிறார், දේව හඬට කීකරු වෙන්නේ නැති එක අභක්තිකවන්තයෙක්. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிற மாத்திரமே பக்தி உள்ளவர்கள். අභක්තිකේ தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாதவர்கள் அவபக்தி உள்ளவர்கள். පොඩ්ඩක් හිතන්න. கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்க. ඒ අයට නේද හැරෙන්න කියන්නේ. அவர்களை பார்த்து தேவன் சொல்வார், மனம் திரும்புங்கள் என்று. හalleluya යේසුස් ආවා කිව්වට වැඩක් තියෙද? ஹalleluya இயேசுன்னு சொல்லி வேலை இல்லை. හදවතේ නැත්තම් இருதயத்தில் இல்லாவிட்டால், සුද්ධාත්මයන් වහන්සේට ඉඩ නැත්තම් பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு இடமில்லை. දේව වචනය තුළ ජීවත් වෙන්න බැරි නම් தேவனுடைய வார்த்தையின்படி வாழாவிட்டால் වැඩක් තියෙයි. வேலை இருக்கின்றதா? ඒ අය ගැන නේද මෙතන කියන්නේ? அவர்களை பற்றி தான் இந்த இடத்தில் சொல்லப்படுகின்றது. ඒ අය සභාව ඇතුළේ ඉන්න අභක්තිකයෝ. அவர்கள் இந்த சபையில் இருக்கிற அவபக்தி உள்ளவர்கள். මේක මට ප්‍රථම වතාවට මේ පරිවිලිය දෙන්නේ. நான் முதல் தடவையாக இந்த செய்தியை உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன். හalleluya ஹalleluya හalleluya. ஹalleluya. ඔබ දැන් අභක්තිකයෙක්ද භක්තිවන්තයෙක්ද? நீங்கள் இப்போது அவபக்தி உள்ளவர்களா பக்தி உள்ளவர்களா? ඔබ තීරණය කරන්න. நீங்க தீர்மானம் எடுங்க. මට තීරණය කරන්න බෑ. எங்களுக்கு தீர்மானம் எடுக்க முடியாது. මට තාමත් විනිශ්චය කරන්න අයිතියක් දීලා නැහැ නේ බයිබලේ. எங்களுக்கு இன்னும் நியாய தீர்க்க கர்த்தர் அதிகாரத்தை கொடுத்தில்ல. මං ජජ් කෙනෙක් නෙවෙයිනේ. நாங்க ஜட்ஜ் இல்ல. දේව වචනය අනුව මං ජජ් කෙනෙක් නෙවෙයි. தேவனுடைய வார்த்தையின்படி நாங்க ஜட்ஜ் இல்ல. එහෙනම් ජජ් කවුද? ஆனா யார் நீதவான்? ඉහළ කෙනා உயரிடத்தில் இருக்கிறவர், නෞන්කාරයා. எங்களை படைத்தவர். හැබැයි දැන් ජජ් ஆனா இப்பொழுது நீதவான் ඔබට ඔබ. உங்களுக்கு நீங்க. මහේස්ත්‍රාත්තුමා කවුද? மகேஷாத் குமார்ன்றவர் யாரு? ඔබ ඔබමයි. නීතිපතියා. நீதிபதி நீங்க தான். හalleluya. ஹalleluya. කියන්නේ විනිශ්චය කරන මම විනිශ්චය කරගන්න ඕනේ. நான் என்னை நியாயம் தீர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். මම කවුද කියලා. நான் யார் என்று என்னை நியாயம் தீர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். එහෙම වෙච්ච වෙලාවට තමයි ඔබ අවංකව පස්ත වෙලා හැරෙන්නේ. அப்படி நீங்க நினைக்கிற நிலையில தான் உண்மையா நீங்க மனம் திரும்புவீர்கள். නැත්තම් කවදාකවත් හැරෙන්නේ නැහැ. இல்லாவிட்டால் ஒரு நாள் நீங்க மனம் திரும்ப මම மாட்டீங்க. කිව්වොත් நான் சொன்னா hey sister ආරදිවා நான் hey අක්කා hey අයියා මල්ලි hey කියලා මම කිව්වොත් நான் பிறரை
இப்படி என்று சொன்னால், குற்றம் சொன்னால், சொல்லுங்கப்பா, பயப்படாத. Right? එතකොට මම එයා කොහොමද කියන්නේ? அப்ப நாங்க அவரை எப்படி சொல்லலாம்? එයා අපිට ප්‍රසිද්ධිය ලැජ්ජා කරන්නේ. அவர் வெளிப்படையா எல்லாரும் முன்னுக்கு என்னை வெட்கத்துக்குள்ளாக்கினாரே, ප්‍රසිද්ධිය ලැජ්ජා කරන්නේ. என்னை எல்லாத்துக்கும் முன்னுக்கு வெட்கத்துக்குள்ளாக்கினாரே, එහෙම කියයි. அப்படி நாங்க சொல்லுவோம். හැබැයි ஆனாலும் ඔබ ඔබම ජජ් කරගෙන நீங்கள் நீங்களையே நியாயத்தீர்த்துக் கொண்டால், එතකොට ඔබ ඔබටම ලැජ්ජාව වෙවිලා அப்ப உங்களுக்குள்ளே நீங்க வெட்கப்பட்டு, ඔබ ඔබටම ලැජ්ජාව වෙවිලා நீங்க உங்களுக்குள்ளே நீங்க வெட்கப்பட்டு ඔබ වෙනස් වෙනවා. நீங்க மாறுவீங்க. කොහොමද ඒ වෙනස් වෙන්නේ? எப்படி அந்த மாற்றம்? එහෙම වෙනස් වෙනව නේද? அப்படியான ஒரு மாற்றம் வரும் பொழுது, එහෙම වෙනස් වෙනව නේද? அப்படி மாற்றும் பொழுது ආය කවදාක්වත් ලෝකෙට ආයි දුවන්නේ. அப்பொழுது நீங்க ஒரு நாள் உலகத்துக்குள்ளாய் கடந்து செல்ல மாட்டீங்க. එහෙම හැරෙන කෙනා அப்படியாய் மனம் திரும்புவர். මැරෙනකන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේත් එක්ක අවංකව ජීවත්. மரணம் வரும் வரைக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவோடு உண்மையாய் ஜீவிப்பார். ඔවුන් මැරෙනකන් දේව වචනය අනුව අවංකව ජීවත් වෙනවා. மரணம் வரைக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தையின்படி வாழ்வார்கள். ඔවුන්ගේ මරණය පවා මිහිරි. அவர் மரணம் வரைக்கும் தேவனோடு இருப்பார்கள். ඔවුන්ගේ මරණය පවා මිහිරි. அவருடைய மரணம் கூட இனிமையாக மாறும். හලලුයා. ஹல்லேலூயா. එච්චර ප්‍රීතිමත්. அவ்வளவு சந்தோஷம். ලෝකේ ජීවත් වෙනකොට ප්‍රීතියක්. உலகத்தில் வாழும் பொழுது හැබැයි சந்தோஷம். ලෝකේ ජීවත් වෙනකොට உலகத்தில் வாழும் பொழுது කිසි ලෝභකමක් නැති වෙනවා. லோபத்தனம் இல்லாமல் போ. මාර නිදහසක්. நல்ல ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கை, මට්ට නිදහසක්. நிம்மதியான ஒரு வாழ்க்கை. මෙන්න මේක ඇති වෙනවයි කියන්නේ අපේ අභ්‍යන්තර පසුතැවීම තුළ තමයි. இது எங்களுக்குள்ளாய் வர வேண்டும் என்றால் எங்க உள்ளார்ந்த மனம் திரும்புதல் வேண்டும். එහෙම නැත්නම් அப்படி இல்லை என்றால் විනාශය තමයි තියෙන්නේ. அழிவுதான் காத்திருக்கும். ඒ නිසා තමයි කියන්නේ அதனாலதான் சொல்லுகின்றோம் අභක්තිකයෝ කියලා. அவபக்தி உள்ளவர்கள் என்று. ඒක ලස්සන කියන අභක්තිකයෝද නපුර කරන්නෝද වෙති. அழகாக சொல்லப்படுகிறது அவபக்தி உள்ளவர்கள் தீவற்றி செய்கிறார்கள். ඒ නිසා තමයි அதனால்தான் සභාව ඇතුලේ சபைக்குள்ளே ඒ විදිහ අභක්තිකයෝ තමයි அந்த மாதிரி அவபக்தி உள்ளவர்கள் සභාව විනාශ කරන්නේ. சபையை அழிப்பார்கள், සභාව කොටවන්නේ. சபையை குத்துவார்கள், සභාව විනාශ කරන්නේ. சபையை அழிப்பார்கள். ඔවුන් ක්‍රිස්තියානි වගේ ඉඳගෙන රඟපානවා. அவர்கள் கிறிஸ்தவர்களைப் போல நடிப்பார்கள். ඒ රඟපෑමෙන් සභාව විනාශ කරනවා. அந்த நடிப்பில் சபையானது அழிந்து போகும். මම නෙවෙයි කියන්නේ. நான் சொல்லவில்லை, මට දෙවියන් වහන්සේ සුදු වචනේ කියන්නේ. எனக்கு தேவன் கொடுத்த பரிசுத்த வார்த்தை சொல்லப்படுகின்றது. අභක්තිකයෝද නපුර කරන්නෝද. அவபக்தியாயிருந்து தீயவற்றை செய்கின்றவர்கள். එතකොට අපි භක්තිවන්තයෝ නම් අපි මොනවද කරන්න ඕනි? நாங்க பக்தி உள்ளவர்கள் என்று என்ன செய்ய வேண்டும்? මොනවද කරන්න? என்ன செய்ய வேண்டும்? නපුර නම් தீமையானது අනිත් පැත්ත நன்மை. හොඳ දේ කරන්න. நன்மையானதை செய்ய வேண்டும், යහපත කරන්න. நல்லதை செய்ய வேண்டும். නපුර කරනවා නම් අභක්තිකයෝ அவபக்தியுள்ளவர்கள் தீமையானதை செய்வார்கள் என்றால் අපි යහපත කරන්න ඕන. நாங்கள் நன்மையானதை செய்ய வேண்டும். අද මාර පණිවිඩයක් දෙන්නේ. இன்னைக்கு நல்ல ஒரு செய்தியை கற்றுக் கொடுக்கிறார். රයිට්. මම ඒක එළි වෙන ජාමෙට හොඳ හොඳ සෙල්ලම්. விடிய விடிய நல்ல நல்ல விளையாட்டுக்கு නියමයි. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ පුදුම දේ ඉදරව් කරන්නේ. பரிசுத்த ஆவியானவர் புதுமையான காரியங்களை வெளிப்படுத்துகின்றார். අද බලංගොඩ ඉඳලාත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඔබට ආශිර්වාදයක්. இன்றைய நாள் பலாங்குடி பிரதேசத்தில் இருக்கிற எங்களுக்கும் ஆசீர்வாதம். හලෙලූයා. ஹalleluya. හැබැයි අපේ සභාවේ ගොඩාක් දෙනෙකුට ඒ ආශිර්වාදේ නැහැ. எங்களுடைய சபையில் இருக்க அனைவருக்கு அந்த ஆசீர்வாதத்தை இழந்து விட்டார்கள். රයිට්. සෙනෙහවන්ත දේවදරුවනි. எனக்கு பிரியமான සභාව ඇතුලේ යමෙක් නපුරුකම් කරනවා නම් ඔහු අභක්තිකයෙක්. சபைக்குள்ளாக தீமையான காரியங்களை செய்கிற ஒருவராய் இருந்தால் அவர் அவபக்தி உடையவராய் இருக்கின்றார். සභාවේ එක එකාට විරුද්ධව කතා කරන එක
අබක්තිකයෙක්. சபையில் உள்ளவர்களுக்கு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விரோதமாய் பேசுகிறார்கள், அவர்கள் அவபக்தி உடையவர்கள். හලලුයා. ஹalleluya හලලුයා. ஹalleluya. මම පණිවිඩේ හිතාගෙන ආවේ වෙන පණිවිඩයක්. நான் நினைத்து வந்த தேவ செய்தி வேறொன்று. මම මෙතන කවුරුත් නැති වෙලාවේ මම ඇවිල්ලා දේ වචනේ පෙරලන ඉන්න ස්වාමීන් මට මේක දැන් අද කතා කරන්න. நான் இந்த இடத்தில் இருக்கும் பொழுது தேவன் என்னோடு பேசிய வார்த்தையானது இது. පණිවිඩේ තියෙන පොත අතන. நான் ஆயத்தமாகின புத்தகம் இந்த இடத்தில் இருக்கின்றது. ස්වාමීන් දුන්න පණිවිඩේ මෙතන. தேவன் இந்த இடத்தில் வந்து எனக்கு சொன்ன காரியம் வேறொன்று. හලලුයා. ஹalleluya. මම එකේ අර පුතයි දුවයි යන්න හදනකොට ආ වචනේ අහලා යන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට ආදරෙයි. ஆண்டவர் எங்களை நேசிக்கிறார், එච්චර ආදරෙයි. ரொம்ப நேசிக்கிறார். මේ ඉන්න පුංචි සෙනග හරියට අද අභ්‍යන්තරයෙන් වෙනස් වුණොත් මේ කැප්පටි පොළ නෙවෙයි බලංගොඩම වෙනස් කරන්න මේ ටික ඇති. இந்த சிறிய கூட்டம் நீங்க மனம் திரும்பிங்கள் என்றால் இந்த கேப்பட்டிபல மாத்திரமல்ல பலாங்கொடையும் மனம் மாறும். මුළු ලංකාව වෙනස් කරන්න මේ ටික ඇති. இந்த சிறிய கூட்டம் முழு ලෝකෙම වෙනස් කරන්න මේ ටික ඇති. தேசத்தையும் இந்த உலகத்தையும் மாற்றுவதற்கு போதுமானதாக இருக்கும். ඔයගොල්ලන් හිතයි පාස්ටර් පිස්සු කියලා. நீங்க நினைக்கலாம் அந்த பாஸ்டருக்கு பைத்தியம், නිකන් අපිව රවට්ටනවා කියලා හිතයි. பாஸ்டர் ஏமாத்துகின்றார் என்று. නෑ 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 නෑ. இல்லை இல்லை, යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ එක්කෙනෙක් හැටියට ආවේ. இயேசு கிறிஸ்து ஒருவராய் தான் இந்த உலகத்துக்கு வந்தார். එක්කෙනා 12 දෙනෙක් වුණා. ஒருவர் 12 பேராக மாறினார். එකපාරම 12 වුණේ. ஒரே படியாக 12 பேராக மாறவில்லை. එක්කෙනා දෙන්නා වුණා. ஒருவர் 2 பேராக දෙන්නා மாறினார். 3 දෙනා වුණා. 2 பேர் 3 பேராக 3 மாறினார். 4 5 කියලා 12ක් වුණා. அந்த விதமாக 12 பேராக மாற்றப்பட்டது. එකපාරම 12 දෙවුවද? ஒரே நேரத்தில் 12 பேர் வந்தார்களா? මේකත් මේ එන්නේ අලුත් විදියට. இது ஒரு புதிய காரியமாக வருகின்றது. එකපාරම 12 දෙනා දෙවුවද? ஒரே நேரத்தில் 12 பேர் உருவாக்கப்பட்டார்களா? එක එක්කෙනා කැදෙව්වේ. ஒவ்வொருவரையும் அழைத்தார். එක එක්කෙනා එකතු වුණා. ஒவ்வொருவரை அழைத்து ஒருவர் சேர்க்கப்பட்டார். යේසුස් වහන්සේ එක්කෙනායි இயேசு கிறிஸ்து ஒருவர், මතෙව් එකතු වුණා. மத்தேயு சேர்ந்தார். ඒ විදිහට මතෙව් මාර්ක් ලූක් යොහන් ඔයදී එක එක්කෙනා එකතු වෙලා மத்தேயு மார்க் லூக் அப்படி ஒவ்வொருத்தராய் එක சேர்ந்தார்கள். දෙක වුණා, දෙක තුන වුණා, තුන හතර වුණා, හතර 12 වුණා. ඔහොම 2 3 ஆனாங்க, 3 4 ஆனாங்க, அப்படியாக 12 பேர் சேர்க்கப்பட்டார்கள். 12 දෙනා 12 பேரும் 120 වුණා. 120 பேராய் மாறினார்கள். නැද්ද? இல்லையா? ඔන්න එක්කෙනෙක්ගෙන් පටන් ගත්ත කෙනා 120ක් ඉන්නවා. ஒருவரால் தொடக்கப்பட்டது 120 பேராக மாற்றப்பட்டது. ඒ 120න් තමයි මුළු ලෝකයේම පෙරලියක් ඇති කරන්නේ. அந்த 120 பேரில் தான் இந்த உலகமே மாற்றப்பட்டது. එහෙනම් මේ සෙනගට බැරිද මුළු ලෝකෙම පෙරලියක් ඇති කරන්න? அப்படியானால் இந்த சிறிய கூட்டத்துக்கு முடியாத உலகத்தையே மாற்றுவதற்கு නූතන පිපිදීම ඇති කරන්න බැරිද? ஒரு எழுப்புதலை கொண்டு வர முடியாதா? එහෙනම් අද කාලේ පිපිදීම ඇති කරන්න බැරිද? இன்றைய காலத்தில் ஒரு எழுப்புதலை கொண்டு வர முடியாதா? ඉස්සල ඔබගේ හදවත් වෙනස් කරගන්න. முதலாவது எங்களுடைய இருதயத்தை மாற்ற வேண்டும். වෙනස් කරගන්න. எங்களுடைய இருதயம் மாற்றப்பட வேண்டும். අපි නපුර කරන අය නෙවෙයි, අපි යහපත කරන අය. நாங்கள் தீமையை செய்கிறவர்கள் அல்ல, நன்மையை செய்கிறவர்கள். සියලු මොකද නින්දිත දේ කතා කරති. எல்லா வாயும் ஆகாமியம் பேசும். එහෙනම් අද මොකද වෙලා තියෙන්නේ සභාවට? என்ன நடந்திருக்கு இன்னைக்கு சபைகளுக்குள்ளே? හලෝ. අද සභාවට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? இன்னைக்கு சபைகளுக்குள்ளே என்ன நடந்திருக்கின்றது? සභාව කතා කරන්න ඕනි දේද? சபை இன்னைக்கு கதைத்து என்ன காரியம் கதைக்கின்றது? අනේ අරයා කොහමද? අරයාගේ මිනිහා කොහමද? ඒ මිනිහාගේ අරගෑනි කොහමද? මේ ගෑනි කොහමද? ඒවනේ කතා කරන්නේ. தேவையற்ற காரியங்களே கதைக்கின்றது. නැද්ද? ඊට උදේම එනවා. ஞாயிற்று காலை வருவார்கள். ඊට උදේම ඇවිල්ලා කී දෙනෙක් මෙතන යාඥාවෙන් ඉන්නවද? ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை வந்து இந்த இடத்தில் எத்தனை பேர் ஜெபத்தோடு இருக்கின்றார்கள்? කී දෙනෙක් යාඥාවෙන් ඉන්නවද? எத்தனை பேர் ஜெபத்தோடு இருக்கின்றார்கள்? ආවෝ මේ ඔයා දන්නවද? உங்களுக்கு தெரியுமா? අරයා அவர் අරුත් එක ගිහිල්ලානේ. අරුත් එක ගිහිල්ලානේ. அவளோட போயிட்டார், அவர் இவரோட போயிட்டார் என்று கதைப்பார்கள். ඉතින් දැන් ඉදිරියට ගියා වගේ. එහෙම නැද්ද? அப்படி இல்லையா? එහෙම නැත්නම් ආයෙ කමේකා කිය එකක් ඕනි. ඔරයදී අර බලන්න කැතකින් ඉන්න සාරියේ. அப்படி கதைக்காவிட்டால் மற்றவர்களுடைய ஆடையை பார்த்து அது அழகா இருக்கு என்று சொல்லுவார்கள். අරුගේ කලිසම. அவருடைய
கரிசனம் எப்படி இருக்குன்னு யோசிப்பார்கள். අරු ඩිස්කවුන්ට් එක අර කිව්වේ மற்றொரு ஆடையை குறித்து பேசுவார்கள். ඇඳුම් වල විල ගණන් කතා කරන්නේ. ஆடைகளின் விலையை பற்றி கதைப்பார்கள். කොහෙන්ද දන්නේ ගත්තේ කියලා කතා කරන්නේ. எங்கே இதை எடுத்தீர்கள் என்று கேட்பார்கள். මේ සබත් දවසේ උදේ ඇවිල්ලා අනිත් දවස්වල ඊට වඩා ඔබතුම කතා කරන්නේ. இது මේ සබත් සබත් දවසේ කතා කරන්නේ කියන්නේ. இது தேவனுடைய நாளில் பேசுவார்கள். දැන් අපේ සභාවේම නෑ වෙන සභාවලේම. எங்களுடைய சபையில் அப்படி இல்லை. வேறு சபைகள் இப்படியான கதைகள் இருக்கின்றது. අපි කතා කරන්න යුතු දේද කතා කරන්නේ. நாங்கள் கதைக்க வேண்டிய காரியத்தையா கதைக்கின்றோம். අරකිගේ වැරදි මේකගේ වැරදි කතා කරනවා මිසක් අපි වැරදි කරන එක හරි කවන්නේ උගේ හොඳක් තියෙනවා අපි කවද්ද කතා කරලා තියෙන්නේ. மற்றொடைய பிழையை பற்றி கதைக்கிறோம். ஆனால் மற்றொடைய ஏதாவது ஒரு நன்மையான விஷயத்தை கதைக்கின்றோமா? හරි. කවුරු එකෙක් ඉන්නවා එකෙක් හරි එකියක් හරි ඉන්නවා. யாராவது ஒருத்தர் அல்லது ஒருவர் இருக்கின்றார். ඔවුන්ගේ 99%ක්ම වැරදි. அதுல 199 பிழையான காரியங்கள் இருந்தால் 1%ක් හොඳ ඇති. 100% சரியான காரியம் இருந்தால் අපි කතා කරන්නේ මොකක්ද? நாங்கள் கதைப்பது என்னவென் எது? හොඳ කතා කරන්නේ වැරදි තමයි කතා කරන්නේ. அவருடைய நல்ல பழக்கத்தை கதைக்க மாற்றோம். அவருடைய குற்றத்தை மாற்றமே கதைப்போம். அதே மறுபக்கம் பார்த்தால் 99%ක් හොඳයි. 199% நன்மையான பழக்கங்கள் இருந்தால் එකක් වැරදි. ஒரு காரியம் குற்றமாயிருந்தால் අපි කවදාකවත් කතා කරලා තියෙනවද 99% හොඳයි කියලා? அந்த 99 நன்மையான காரியங்களை பற்றி கதைத்திருக்கிறோமா? වැරදි 99% තියෙන එක ගැන කියමු කවන්නේ නැහැ. උන්ගේ හොඳක් හොයාගන්න හරි අමාරුයි. ඒ සීට එකයි විදින්නේ. ඒකින්ද හොයාගන්න බෑ හොඳ නිසා අපි හැම කියමුකෝ. හැබැයි එකෙක් ඉන්න 99%ක් හොඳයි එකයි වැරදි. அந்த 199% நன்மையானதை பற்றி நான் கதைப்பது இல்லை. අපි කතා කරන්නේ 99% හොඳ ගැන නරක ගැනද? அந்த 199 நல்லதை பற்றி கதைப்போமா கெட்டதை பற்றி கதைப்போமா? එහෙනම් මේ දේ වචනේ කියලා තින්නේ ඇත්තද බොරුද? අපි නින්දිත දේ තමයි කතා කරන්නේ. ඕන නැති දේ තමයි කතා කරන්නේ. நாங்கள் ஆகாமியம் என்கின்ற தேவையற்ற காரியத்தை பற்றி தான் கதைக்கின்றோம். අද ඉඳලා අපි වෙනස් වෙමුද? හලෝ. இன்றைய நாள்ல இருந்து நாங்கள் வேறுபடுவோமா? අපි අද ඉඳලා හොඳ දේ ගැන කතා කරමු. நாங்கள் இன்றைய நாளிலிருந்து நல்லதை பற்றி கதைப்போமா? අද ඉඳලා දෙවියන් වහන්සේගේ හඬට ඇහුම්කන් දෙමුද? இன்றைய இருந்து தேவனுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுப்போமா? සමහරක් දඬුවම් දෙන්නේ තාත්තා කියන එක අපි දැනගෙන තාත්තා විතර අවංකව හැරෙමුද? அப்பா எங்களுக்கு சிக்ஷையை கொடுக்கிறார் என்பதை ஏற்றுக்கொண்டு அவர் பக்கம் மனம் திரும்புவோமா? මේ සියල්ල වූ නමුත් උන්වහන්සේගේ උදහස පාව නොවිය උන්වහන්සේගේ හස්තය තවම දිගු කර තිබේ. இவை எல்லாவற்றிலும் அவருடைய கோபம் ஆறாமல் இன்னும் அவருடைய கை நீட்டினபடியே இருக்கிறது. තාත්තට කේන්ති ගියාම කෝට්ට දික් කරගෙන ඉන්නේ. அப்பாவுக்கு கோபப்பட்டால் அந்த பெருமை நீட்டிக் கொண்டிருப்பது போல තවම ඒ කේන්ති ඉවර වෙලා නැල්ලු. இன்னும் அது முடிவடையவில்லை. තමන්ගේ ඒකජාතක පුත්‍රයාණන් දෙන තරම් අපිට ප්‍රේම කරලා එච්චර පූජාවක් එච්චර කැපවීමක් වෙච්ච ඒ දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මම මෙච්චර මුන්ට හොද කරලා ඒත් මුන් හැරුන්නේ මන් දැන් ஒரே மகனை எங்களுக்காக கொடுத்து அன்பு செலுத்தின அந்த தகப்பனார் நான் இன்னும் உங்களுக்கு சிக்ஷை கொடுத்து கூட எங்க மனம் திரும்பவில்லை என்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். මගේ කෝට්ට මන් දික් කරගෙන ඉන්නේ. அதனால் என்னுடைய பெருமை நான் මගේ நீட்டிக் කඩුව கொண்டிருக்கிறேன். මන් දික් කරගෙන ඉන්නේ. என் பெருமை நீட்டிக் கொண்டிருக்கின்றேன். සෙනෙවන්ත දේවදරුවනි எனக்கு பிரியமான தேவனுடைய මේ பிள்ளைகளே, පණිවිඩයට ඔබටයි මටයි හැරෙන්න බැරි නේද? இந்த செய்திக்கு நீங்களும் நாங்களும் மனம் திரும்பாவிட்டால் ආයෙ කොයි වෙලාවෙද හැරෙන්න යන්නේ? இனி எப்பொழுது நாங்கள் மனம் திரும்ப போகின்றோம்? කොයි වෙලාවෙද හැරෙන්න යන්නේ? எப்பொழுது? පොඩක් ඔබ හිතන්න. கொஞ்சம் நீங்க சிந்தித்து பாருங்க. පොඩක් ඔබ හිතන්න. கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்க. මේ 9 පරිච්ඡේදය ඔබ ඉවර වෙනකන් කියවන්න. இந்த 9ஆம் அதிகாரத்தை முடியும் வரை நீங்க வாசித்து பாருங்க. එකේ ඉඳලා 21ටත් 10වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පද හතරත් එක්ක 1லிருந்து 21 வசனங்களும் மற்றது 10ஆம் அதிகாரத்தில் முதலாவது வசனத்தையும். එතකොට මේ පණිවිඩය තවත් සම්පූර්ණ වෙලා ඔබට පුද්ගලිකව තාත්තා තවත් කතා කරයි. இந்த வார்த்தையானது சம்பூர்ணமான ஒரு பிரசங்கமாகி உங்களுடைய வாழ்க்கைக்குள்ள பிதாவானவர் கதைப்பார். මේක හිතට ගන්න. இதை உங்களுடைய கொஞ்சம் இருதயத்துக்குள்ள ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. සෙනෙවන්ත දේවදරුවනි
எனக்கு பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, මම හැම වෙලේම ඕගලන්ට ගොඩාක් දේවල් කිරුවට මේක තමයි අන්තිම අවස්ථාව වෙන්න පුළුවන් කියලා මම කියන්නේ වෙන මොකවත් නෙවෙයි. நான் நிறைய காரியங்கள் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறேன். ஆனா இது கடைசியாக சொல்லப்படுகின்ற ஒரு காரியமாக இருக்கலாம். යේසුස් කොයි වෙලාවෙ ඉදන්නේ. இயேசு கிறிஸ்து எந்த நேரத்தில் வருவார் என்று தெரியாது. මේ මොහොතේ ඉද කියලා දන්නේ. இந்த நேரத்தில் வருவாரோ தெரியலவே, දන්නේ. தெரியாது. හැබැයි එක දෙයක්. ஆனா ஒன்று, යේසුස්ගේ රහස් පැමිණීම ඉතාමත් ආසන්නයි. இயேசு கிறிஸ்துடைய ரகசிய வருகை ரொம்ப அருகில் இருக்கிறது. හැබැයි අද ගොඩාක් දෙනෙක් කැමති යේසුස්ගේ රහස් පැමිණීම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියන එක අහන්න කැමති. இயேசு கிறிஸ்துடைய ரகசிய வருகை வராது என்பதனை கேட்பதற்கே அநேகர் ஆசையாக இருக்கிறார்கள். අර කොරියන් නිගන්වීමත් එක්ක රහස් මධ්‍යම ආකාශයට නැල්ලු යේසුස්වන්සේ. அந்த கொரியன் படிப்பினை ஒன்று இருக்கின்றது, என்னுடைய மத்திய ஆகாயத்துக்கு இயேசு கிறிஸ்து வரமாட்டார் என்று, ස්වර්ගයක් නැල්ලු. பரலோகம் ஒன்று இல்லை என்று. මේ ලෝකයේ මුළු ස්වර්ගය මේ ලෝකයේ මුළු නිරය. இந்த உலகம் தான் பரலோகமும் இந்த உலகம் தான் நரகம் என்று. කෙටි කාලින අලුත් අහස මේ අලුත් පොළොව ගැන කතා කරනවනේ. அந்த கொஞ்ச காலத்துக்குள்ள புதிய வானம் புதிய பூமியை பற்றி கதைக்கப்படுகின்றது. මේක අල්ලගෙන උන් කියනවා මේක තමයි ස්වර්ගය මේක තමයි නිරය කියලා. அதை அவர்கள் பிடித்துக் கொண்டு இதுதான் பரலோகம் இதுதான் நரகம் என்று கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள். hello right මේක තමයි කියලා. இதுதான். අහුවෙන්න එපා. அதற்கு நீங்கள் சேர்ந்து கொள்ளாதீர்கள், பிடிபடாதீர்கள். දේව වචනේ කියනවා. தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. යේසුස් ගියා වගේම අපි එක්කරයි යන්න එනවා. இயேசு கிறிஸ்து போன மாதிரியே எங்களையும் அழைத்து செல்ல வருவார். මගහු නැගිටිනවා. இறந்தவர்கள் உயிர்ப்பிப்பார்கள். මම ඔයගලන්ට කියලා තියෙනවා. நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறேன். ඉස්සල දේශනාවල බලන්න. යේසුස් වහන්සේ කුරුසේ මරණ වෙලාවේදී යේසුස් වහන්සේගේ ලේ පොළොවට හැලෙනකොට ඒ සීමාවේ හිටපු සුද්ධවන්තයෝ නැගිට්ටයි කියලා දේව වචනේ තියෙනවා. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையும் பொழுது அவருடைய ரத்தம் அந்த இடத்தில் வழிந்தோடும் பொழுது அந்த இடத்தில் இருந்த பரிசுத்தவான்கள் உயிரோடு எழுப்பப்படுவார்கள் என்று தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லியிருக்கின்றது. ඒකේ නැහැ මුළු ලෝකෙම හිටපු මේ සුද්ධවන්තයෝ නැගිට්ටයි කියලා එහෙම තේරුමක් නැහැ. නමුත් ඒ එතන තියෙන්නේ ඒ ස්වංශයේ ඒ කුරුස ප්‍රාත්‍ය සිද්ධ වෙන වෙලාවේදී සුද්ධවන්තයෝ නැගිට්ටම ඊශ්‍රායල් ඒ ප්‍රදේශයේ හිටපු සුද්ධවන්තයෝ නැගිටලා ජීවත් වුණයි කියලා බයිබලයේ කියනවා. நான் சொல்லவில்லை உலகத்தில் இருக்க எல்லா பரிசுத்தவான்களும் உயிரோடு எழுப்பப்படவில்லை. ஆனால் இஸ்ரேல் அந்த ஜனத்துக்குள்ளாய் இருக்கிற பரிசுத்தவான்கள் அந்த நேரம் எழுப்பப்பட்டார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. ඒතර ඒ ස්වාංශයේ මරණය සිද්ධ වෙන වෙලාවේදී ලේ සුද්ධ ලේ පොළොවට වැగిරෙන වෙලාවේදී ඒ සුද්ධවන්තයෝ නැගිට්ටනම් යේසුස් වහන්සේ ජීවමානව මධ්‍යම ආකාශයට යන වෙලාවේදී ඒ හොරණ ශබ්දය ඇහෙන වෙලාවේදී லோகே சிற்றின சுத்தவான்தோ நெகிட்டிண்டே. இயேசு கிறிஸ்து அந்த இடத்தில் அவர் உயிர் சிலுவையில் அறையும் பொழுது அந்த ரத்தம் அந்த இடத்தில் வழிந்தோடு போது பரிசுத்தவான்கள் எழுப்பப்பட்டார்கள் என்றால் இயேசு கிறிஸ்து ஜீவனோடு இந்த உலகத்துக்கு மறுபடியும் வரும் பொழுது எத்தனை பரிசுத்தவான்கள் உயிரோடு எழுப்பப்படுவார்கள். එවන් පුදුම හාස්කමක් සිද්ධ වෙන්න යනවා. அப்பொழுது பெரிதான ஒரு அற்புதம் நடக்க போகின்றது. ඒකට තමයි ඔබයි මමයි සූදානම් වෙන්නේ. அதற்கு தான் நீங்கள் நானும் ஆயத்தமாகி இருக்கோம். ඒකට තමයි ඔබයි මමයි සූදානම්. அதற்கு தான் நீங்கள் நானும் ஆயத்தமாகி கொண்டிருக்கின்றோம். ඒකට තමයි ඔබයි මමයි සූදානම් වෙන්නේ. இன்னும் நாங்கள் ஆயத்தமா? ඔබ ලෑස්තිද? நீங்க ஆயத்தமா? ඔබ ලෑස්තිද? நீங்க ஆயத்தமா? ඔබ ලෑස්තිද? நீங்க ஆயத்தமா?